देश दुनिया में वसते पंजाबियों नूं सत श्री अकाल। मैं रजिंदर सिंह बिलगा, तुसीं वेख रहे हो बिलगा न्यूज़ ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, तुहाडे लिए एक खास खबर है कि बहुपक्षी शख्सियत श्री परमा लाल कैंथ, जिन्हां दा 29 जुलाई 2021 नूं देहांत हो गया सी, उन्हां दी अंतिम अरदास समागम 7 अगस्त 2021 नूं गुरुद्वारा भाई उद्दू जी विखे होया, जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां ते संस्थावां वल्लों श्री परमा लाल कैंथ के जीवन बारे अपने अपने पक्ष तो शोक सभा में शमूलीयत संगतां नूं दस्सिया गया कि किवें उन्होंने उसारू समाज की सिरजना करने लई किन्ना योगदान पाया। आओ तुसीं भी सुनो इन्हां बुलारियां वल्लों की कहा गया। गुरुओं की फिलॉसफी निरपरे चाहने की कोशिश की, जेडे साडे गुरुओं की साथी परमा लाल श्रद्धांजलियां देने आए हैं कि साडा साथी मैनेजर तो रिटायर हुए, काफी ज्ञान थी उन्होंने। अभी जो आप सारे तो मिनिस्टर है, उन्होंने श्रद्धांजलि समागम हो गया, जिस वक्त साथी परमा लाल कैंथ जी संत राम उदासी जी का जो गीत गाते परमा लाल जी एक सियासी शख्सियत सन, उन्होंने विचारों बारे भी आप गलबात करांगे। एक चलती फिरती संस्था सन, गल वधिया खिडारी की, गल वधिया एथलीट की की जाए। काफी उन्होंने चर्चा हुई है, जे वो रिटायर होकर आराम करना चाहते तो उन्होंने साढ़े तो पिछड़ गए। आप अज बड़ी दुख की घड़ी में एक सारे इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथी परमा लाल जी कैंथ सदीवी दुश्मन उन्होंने पिछले जी गुरुओं की फिलॉसफी निरपरे चाहने की कोशिश की, जेडे साडे गुरुओं ने बाबे नानक ने गुरु रविदास महाराज जी ने बराबरता के समाज की गल की, ऊंच नीच का पाड़ा मिटाने की गल की, जाता रह समाज बनाने की गल की, मलक भागों के खिलाफ भाई लालूआ की गल की, भाई लालूआ के नाल साथी परमा लाल खड़ा होया। मलक भागों को हमेशा उन्हें दरकारिया, उन्होंने अख च अख पा के गल करने वाला साडा साथी परमा लाल सी, जिहड़ा हमेशा साडियां मोहरियां कतारां दे विच ते साडे हमेशा लोक घोड़ां दे विच मोहरी हो के निकलदा सी। ते वो साडे साथी ने कदे सानू पैठ नहीं सी दिखाई, उन्हें कदे ये गल नहीं सी कही कि मैं भी अज किते जा नहीं सकदा, भावें उहनूं रात नूं सुनेहा मिल गया ते जे नहीं भी कोई पैठ दे विच होर तैयार होया ते अपना मोटरसाइकिल लैके कल्ला भी चल जांदा सी। इस करके इदां दे साथी दा इस समय साडे कोलों चल जाना साडे सारिआं लई, साडे किरत करन वाले समाज लई चिंता दा विशा है, जिथे अज जिहड़ी बहुत वड्डी वर्ल्ड की लड़ाई चल रही है, जिहड़ी साडे गुरुआं ने साडे पिंडों में गुरजोत के तहसील के प्रधान साथी चंद्र सिंह जिन्हां ने लंबा समा साथी परमा लाल कैंथ दे नाल काम कीता। अज असीं साथी परमा लाल नूं श्रद्धांजलियां देने आए हैं कि साडा साथी परमा लाल जी जो काफी समय तो साडे नाल पेंडू मजदूरी काम करते थे, जदों भी वो साथी साडे नाल जुड़े, साडी जथेबंदी नाल जुड़े, मैनूं उन्हां दा बहुत सहयोग है। असीं दोनों ने जदों भी किसी मीटिंग से जाना, अभी तालमेल करना,
और उन्होंने एक बड़ा बड़ा एक टाइम मुताबिक दसन कहने का भाव कि पहला लिखना है ताकि मैं मानसिक तौर पर तैयार हों। साढ़े लोग साथी बड़े दिए बोलते उस तरह भी मैनेजर तौर पर रिटायर हुए, काफी ज्ञान सी उन्होंने। अभी जदों अपनी कोई मीटिंग करनी इलाके के संबंधी ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ परिवार को ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। संत राम उदासी जी के गीत गाने, साथी अमोल सिंह के लिखे हुए गीत गाने, वड्डियां स्टेजां के उपर चाहे वो जलंधर की स्टेज हो जां कोई होर स्टेज हो तो उत्थे भी अपने इंकलाबी गीत जिहड़े वो गाउंदे हुंदे। काम भी साढ़े साथी जे परमा लाल के हिस्से आउंदा सी। जदों मजाले की शुरुआत करनी साढ़े लोग हले आ रहे होंदे सी, कुछ लोग पानी पीने के गए होंगे से, कुछ लोग हले इधर उधर तुरे फिरते सी। तो असीं साथी परमा लाल नूं टाइम देना, उन्हें गीत गा के सारे लोगों को अपने गीत के दुआले इकट्ठे कर लेना। लोग धड़ा धड़ का गीत सुन के बह जाते सी। ये जो साथी परमा लाल कैंथ सी साढ़े तो मिश्र गए, उन्होंने श्रद्धांजलि समागम हो गया जिस वख-वख मुलाजिम जथेबंदियां, किसान सभावां ते होर जथेबंदियां शमूलियत कर रही हैं, क्योंकि साथी परमा लाल कैंथ जी बहुत ही वधिया इंसान ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਣ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। साथी परमा लाल कैंथ जी संत राम उदासी जी का जो ये गीत गाते सी तकीतियां जो पीड़ा जी है बयान करते, सच्ची मच्छी कमियां दे बेड़े का सूरज सी, मगदा सूरज सी परमा लाल कैंथ। बैंक ऑफ इंडिया तो मैनेजर की नौकरी तो रिटायर हो गए, उन्होंने जिहड़ा संघर्ष पहला भी करते रहे पर उस तो बाद लगातार उन्होंने संघर्ष आरंभिया। नहीं तो अक्सर देखने में आया कि असी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साडी आपकी लाइफ सैटल है, सब कुछ ठीक है, पर परमा लाल कैंथ जी किरतियां दा दर्द रखते सी। जिथे वो अपनी पार्टी में काम करते सी उत्थे वख-वख सभावां विच जिवें गुरु अर्जन देव वड्डी अकैडमी, लोक भलाई मंच बिलगा, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, अनेकों जथेबंदियां विच वो समा दिंदे और पैसा दिंदे। तो ऐसे साथी के चले जाने
ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਜੀ, ਅੰਬਾ ਜੀ, ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਜੱਪੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ। ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਥਕੇਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਰਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਰਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰਾ ਮੱਛਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਾਹ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ IAS ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 4th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਸਾ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
जिथे ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦਕੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਨ, ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਛੁਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੋਂ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਕੈਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਊ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਖਾਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਬੱਡੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਪਤੀ ਪੱਗਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਗੜਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਕੋਦਰ ਜੀ ਤਬੀਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਰਾਮਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ LIC ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਟੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਿਲਗਾ, ਲੋਕ ਭਾਈ ਮੰਚ ਬਿਲਗਾ, ਡਾਕਟਰ B.R. ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਰੇਣੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਉਸ ਰੰਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੂੰਜਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਬਹੁ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਾਹ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਰਾਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੋ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈਠੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨੱਥਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਦੋਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੈਲਗੇ ਤੋਂ ਮੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਪਰਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਰੇਲ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਊ। ਉਹ ਸਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ। ਅਸੀਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਲੌਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੈੱਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ।
कहती वर्ग यूनिट होया उत्थे यूनिट काम किया। असी अज उस साथी नाल वायदा करते हैं कि जिन्ना चक्कर भी है जिन्ना साडे योगदान होया असी उहदी लहर नूं पूरा करना। गल की मेरे वीर ने भी वो एक विचारधारा के नहीं एक जथेबंदी के नहीं वो नेता लेते हैं। मेरी समझ के मुताबिक ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां च काम करना एक विचारधारा के थल्ले करते उन्होंने एक समाजिक विचारधारा सी कि डॉक्टर अम्बेडकर सोसायटी च सी कि वो डॉक्टर अम्बेडकर की सोसायटी च भी इसे करके सी उन्होंनी विचारधारा उन्होंने विचारधारा नाल मिलदी जुलदी सी। डॉक्टर अम्बेडकर भी कहता बराबर का समाज चाहिए, रविदास जी भी कहते बराबर का समाज चाहिए, गुरु नानक देव जी भी बराबर के समाज में ते असीं भी इदां दा ही समाज सिरजना चाहुंदे आ जिहदे विच बराबरता होवे, ऊंच नीच ना होवे, सारे एक बराबर होण। साथी परमा लाल कैंथ साडे तो विछड़ गया। आपां अज बड़ी दुख की घड़ी विच एक सारे इकट्ठे होए हैं। उन्होंने विछड़ जाण तो 3-4 दिन पहलों असीं उन्होंने को हो के गए आ, पता लैण गए आ। बड़ी वधिया सेहत सी उस वेले, चंगियां गल्लां करदे सी। 1 घंटा लगभग उन्होंने साडे नाल गल्लां बातां कीतियां, मन दीयां गल्लां भी कीतियां, परिवार बारे भी कीतियां ते जथेबंद ते काम ढंग बारे भी कीतियां। उन्होंने फिक्र सीगा क्योंकि असीं 7 मजदूर जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ वो 9, 10, 11 तरीक ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਤੇ मेरे रंगले साथी परमा लाल जी कैंथ सदीवी दुश्मन उन्होंने विछोड़े नाल परिवार को भारी दुख ते अफसोस है। इकल्ला परिवार को नहीं पूरे समाज को उसकी विचारधारा को बड़ा घाटा पिया। जिन्होंने मजदूरों में काम करता सी उन्होंने जीवन में सफल बनाने चंगा बनाने की प्रयास नहीं करता सकता, उन्होंने बड़ा बड़ा घाटा पिया। आप अज उन्होंने यादों को ताज़ा करते हैं। मेरे तो पहला बोलने वाले बुलारिया ने कोई कसर नहीं छड्डी, उन्होंने यादों को ताज़ा कर मैनू भी जिस तरह संधू साहब ने दसिया मेरा तो बचपन ही उस रंगले साथी का बेटा एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। मैनू अजे भी नंबरदार जी उन्होंने घर दसदा जिथे उन्होंने पिताजी बैठे जुत्तियां बनाते होंगे सी ते परमा लाल ने रोटी भी पका के रखते थे। मैनू भी उन्होंने घर में बैठ के लूण मिर्च नाल रोटी खाने का सवाल प्राप्त होया। माता का विछोड़ा मैनू नहीं पता कदों का उन्होंने मिल चुकिया सी। उन्होंने घर माता नहीं सी, सिर्फ उसके पिताजी होंदे सी और परमा लाल को बहुत प्यार करता सी। उसके पिताजी पढ़े लिखे भी सी, पढ़े लिखे होने करके ही वो इन्ना विद्वान ते हुशियार सी। असी पहली तो लैके 10वीं तक इकट्ठे इको ही बेंच पर बैठ के पढ़े। वो पहले नंबर पे सी मनीटर परमा लाल जी, मेरे दोस्त मास्टर प्रेमलाल जी ते मैं तीसरे नंबर पे सी। चाहे स्टेज पे इनाम लेना होवे, चाहे प्रिंसीपल हेडमास्टर की फोटोकॉपी से होइए, वो असी तिन्ने होंदे सी। मेरा भी पोलिटिकल कैरियर इत्थों शुरू होया, दोस्तां सदका ही शुरू होया।
8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ LIC ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ JSP ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਗਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਅਦਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਰੱਖਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ CMC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੱਕੜ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਦੋੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੋਗ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲਗੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਿ 10 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੋਗ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਗ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਹਲ, ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਲਕੀਤ ਭੋਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਬੈਠੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜੂਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਾਈਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲੇਗੀ, ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਲੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਜੀਵੀਦਾਰ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਾਜਿਕਲ ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2021 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਆ, ਇਹ 9000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਫੋਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬੱਤੀ ਸਾਡੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੋਇਆ ਕਿਹਨਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ 11 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਕੇਟ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ।
ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਥੀ ਪਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਕੋਲੂਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ 2500 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਿੱਟਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲਾਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਲਾਫੋਰਨੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਏਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀਏ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।